قالي بناء عزيز جركتن جوار مرحبا ام جركتن لسر بلاتفورم نوبهاري آ ديجيتال دوارانه ایجا بیسار نیوان اکمی پر عزیز هیا دریا ویا از بخوازم قالا کم شتبتم نوروز تانجی ام بیجن مها آداری مها که پر باشه و گلک تشتین خوشت دا رو ددن روژا ما دنیا ما گشت کرد نخابن ده وی نوروزه ده وی آداری ده خبره که نخوش مدیست خمخاری دیبتا کردی گوره ما مستقدری یلدرم چی سر دلوانیا خودی امی برا دیسا جارک دن بیدینن و دیبی جرام خودی لبه سری حمی مالباتاوی حسکرنی وی سری ادیبتا کردی و گلی کردی صاحبه رحمت لبه مکانی جنت ده نیوانی من مگو نیوانی قدر بلند هجا نیوانی من محمد دیجده یک محمد دیجده بخیراتی صاحبی سپاس ناخیری دابی دیسا مگابا دگو ام دنبا مها که خوش دانه بی ایواریجی ام دبیزن کو دزانم کو اشتر مها قندیلا براتیه ام قندیلا حمی کسان جی پیروز بکر و برنامه یک چروکی دستی بکر کک مهمت از تجار برنامه خدا دیمی چیک دیگه از بیلحظه سرید از قالا نویسکار آن میوان نکن از نبیجم که چیزی که کدریا نبیجم لیازه ایرو استثنا که چه بکنی بوده گلی بینارا یک زانم پر باشدم نمت دیجده کردکی جاس میسیه ام تو خوزم تو آسی دستی بکی راشا آسوسی چای او کسی آسوسی ام چیروکان دبریزن خصوصیت دکوانا شریک هیا انجور بجرن او مثلا او وارین آسوسی یه حتا که بدومه گلو نمت دیجده وارین دن فرا بيج بيلا كلام كلام آسوس لا تفيد بله از نازل آسوس همه و نها پر سارا آسوس برف دوباره دروژه تریک داویا عداره هر تشتکی روشکی بچک آورته بله از نمی بر یا مسئله آسوس قلا فکر قلا ادبیات خو ازی جبو ما مستقدری را سرساقیا گلی کرد تازم خدا رحمه الله که جیوی جنت به ناسکر ناوی جبو مرا براستی شانسه کی سعوده کی مازن بود باش بکمه و ناسکر جنها پیوا اما ایشالله ریاوی بدومین و هبرن سر مسئله آسوسی اوی پرسه پرج من تکرن جبر يعني تشتكي نورمال كنت كرن جبر كو ادبيات من همي دوی مکانی دا در باس من يعني ناوی مکانه که آفراند يعني تشتكي مكر بلكي من ناو گوهراند آنجي من سينور فراكر جيب كازلي هاتم دنياي مثلا حزروه اوزي گريداي دياربكر نافچه کی دياربكر ادبیاتا کو من آفراند چیروکه کو من گوتن بنگه هوان همی ببیجه چیروکن حزروه نزکارم ببیجم کل بردارا از پی حسیام جیام تأثیر لمن کرنه لمن خواست که از ادبیاتی دا تشتکی دنی بکن تشتکی کو طبعی استادین بریا من جرباند کن کربون جیه اوسا آفراند بند ادبیات خودم مزی خواست از تشتکی اوسا بکن بوی آوای یعنی چون هم تشتکی اوسا کرش بو که از سینور ادبیات خفراد کن یعنی انك جمرا جن تاچما اوسا کر یعنی جبو کو تو گاواک ببیج از ادبیات کردستانی تکم آن مکان گاواک دیار به ادبیات پیپچوک به نا پیپچوک نابه لیم خواست که سینور فراتر بکن جبر کو هنی از راحت کار بم قال بکن چه راحت کار بم قال بکن مثل گاواک از ببیجم لحظروی آن فارقینی آن قلپی تشتکی او بو گاواک قال چیروک بکن مجبورم که از به مکانی که دیار و گریدای ببینم یعنی چیای دیار هنر داره چمین دیار هنه ناوین دیار هنه گلیه دیار هنه حوجه که از داره و گریدای ببینم لگاوا که من مکانکی خیالی آفران او مکانکی از ادبیات تعداد که من ویکر مکانکی خیالی لور داره دا او سینور گوتن آمزی برفراتر بود سینور خیالی آمزی برفراتر بود مثلا هم ببینید چه وک میناک کی من خواست نافچه که از قالا ویتکم ترینه کی ترا در باس بده لمن مخابن مثلا حضور ترین تنه لمن خواست که او مکانی که از خالت کم
istasyonekî trenê reyekî trenê tê de hebe ez karbim xala çîrokî û awazê bikim. An tiştê dinê. Loma min mekanekî ew a afran û meseleya nav jî mesela ji min re dibêjin çima Asus. Meseleya ku çima Asus yani navê wî ji ku derê tê watê navê peyvekî bi Kurdî ye şo Asus em ji bo piranî guzara dibêjin. Guzê Asus. Yani hişk ku nayê şikandin ku qaşikê wan nagihre zû bi zû kî civata me zî hinek civatekî wisa mesela civateke ez xala wî dikim civatekî hişk e tund e zû bi zû nagihre hem coğrafya bi xwe hişk e hem karakterê kesa hişkin ew çîrokê ku em qal jî dikin bi xwe ew zê hişk dibin. Loma min xwast ku ez vî navê bikarbînim em jî ew peyva Asus ku ji ber dişibe ew ciyên navên antîk mesela wek Asos, wek Asur, wek Persus wan navazî tîne bîra me loma min vî navê anê tercîh kir. Sabir. Nav rakîşa can ez bifikirim edêm gelo kek mem ev tên şirketeka mezin heye navê dişibe ya nizam ji bo reklama geleteyî navnê kirinî gelet tişta da bêjin ki ya wela min reklama vekir ez bawerim ku pêşa roj da reklam wana yê baranj bikişîne yê bêjin nekonekî nenî me nizanim diye. Ka ku dengê me heta wan bigîje em rojek Ez bawerim yê digêjî ez dibêjim yê digêjî Burada merac bu gelet işte başçı wana artık çe bejin ilak alikari bokozun evet em bejin belki tiştek bu evet haşime mukastara parda bek. Bele. Mamoste em denirin gelek jara mero hel besti an çuruki dest edebiyatı kirine. O başı konak buharandine. An hevras dodome. Gava mire denir mero denir Mehmet Dicle seri de شاید زدانم که چیروکی دست میکریه و چیروکی جد دومینه و چیروکا محمد دیجلجی بنا بودنگه کلو ev yani vekça gava demokrati jibu berek bir gelek jurayı dün ev destek ku an Mehmet Dicle dildaki mezun çiroki ez dersi ve zarma ama kozum temaşavan gibi bir hasen. Yani bi rastî ez zanê dildarê çîrokê me. Yani ez çîrokê hez dikim. Ji xwandina çîrokê ji guhdarîkirina çîrokê û ji qalkirina çîrokê ez pir hez dikim. Yani ji ber vê hezkirina min jî bi sala ez çîrokê ve mijûl bûm. Min çîrok nivîsandin, min çîrok xwandin, min çîrok guhdarî kirin û çîrok her tim bala min dikêşe. Loma jî wekî em bibêjin deynekî di demên dawî de fikrekî ku were çîroka bi min re çêbibû min dixwast dest xebatekî wisa bikim û min dest bi xebatekî wisa kir ji ber hezkirina çîrokê. Belki Mevcut Çirok o Kurda Çirok de Belya Kurda Çirok'ı Mehmet Dicle bu Ali Kesiba daha da zanim hem beter bajon ser Kurda Çirok'ı hem de bejin hem Mehmet Dicle'ra akrati bikin. Belki tişef toleransa Kurda Çirok'ı tuhzi beter bikin. Ne az bavarım ku temaşavan o Mehmet Dicle beter de xozun elbet Kurda Çirok'ı hora rega baş rega eminim. Mehmet Dicle, çiroketi çima hatın acibandın? Xusiyeta wana çiye? Yani az dibêjim helbet eva divê aliyên rexnekira û xwendekara ve dipirsin. Dîsa aliyê wan ve dê bersivandin. Lê ez ji bo vê dipirsin. Yani Kurdî de mixabin yani her hêlê de em bêjin têra xwe berhemên baş li ser hemî berhema têra xwe nehatiye nivîsandin, nehatine nixandin. Defet jî tê min belki gelek kes bilhassa yên me civantır temaşa dikin û ez wana dizanim û em jî dema xwe de me dixwist û yên wan hez dikin gelo van hêlama çi difikirin çi dibêjin xizî me gotineka wana bîdîsta ji bo dibêjim ji bo ewnê Mehmet Dicle dişopînên civantır. Mehmet Dicle edebiyata ya ji te ve çi hate hez kirin? Sedem çi ye? Yani rastî berê vê pirsek kesê ji min nekiribû. Ku çima çîrokê te hatine ecibandin? Yani ecibandina çîrokê min meheqa ji bo min re siûdeke, serbilindiyeke, kêfxweşiyeke û motivasyonek e û her wiha barekî ye jî. Dema ku ez dinivîsim niviya tînim bîra xwe ez bim eciba ew çîrokên berê ku min nivîsandin ez ê karbim bigîjim vê astê. Ne ku yani pê pesindayî neviya. Lê bibê nebe ew tiştê ku me re binivîse, tiştê ku me re biafrîne û ku bên ecibandin
بخوجی هم دبه موتیواسیون هم جی دبه گرانی سر مروا گرانیا برهمداینا نو و چما هاتن عجواندن از کارم ویا ببیجمش چما هاتن عجواندن yani hinki gredayê paşaroja min ev qey yani çawa gredayê paşaroja min e gredayê şêwayê xwe gîhandina min e yani ji ber ku ez bawerim min di vî warê de hani wekî peyvekî klasîk gotinekî klasîk ez bibêjim ez dersa xwe baş xebitîm yani eger ku em piçekî bixwazin ji bo yên dû xrazî peyamekî bidin xebata dersê pir girîng e yani xebata dersê çi ye ji bo nivîskarekî guhdarîkirinê naskirinê yani çavnasiya li civatê çavnasiya li sosyolojiya civatê li çanda civatê û yek jî teqîbkirina edebiyata dunyayê ye xwendina edebiyata dunyayê ye gava ku marif bi salan kedibide bixwîne bişopîne edebiyata dunyayê edebiyata neteweya xwe wê demê bîr û baweriyekî merva ferasetekî merva ya di derbarê edebiyatê û di derbarê disîplînên edebiyatê de zî çêdibin yani ji ber ku ez li ser çîrokê li gorî min ez xebitîm min xwend û bi hezkirin me vî tiştê kir roma jî ez gîştim astekî ku ez karibim êdî çîrokên ku di serê min dane çîrokê ku ji min re qalkirina wan xweş e ez karim bi şêwazekî xweş qal bikim yani ez bawerim ez karibim vî bersivê bidim باش مامۆستا سعادەتا خوش مەگەبە دەگوتی ئەدەبیاتە کوردی de زەفەتمەنن هەر ئەسەرین باش تێرا خو نهاتنە نرخاندن lê yek hate nirxandin û xwendekar kesê me jî bîstiye ji bo edebiyata te vê dibêjin me qex xwe jî vê baş dizanin ga hatiye guhête jî hene ciya jî min devê te jî bîstiye hatiye guhête eser nirxandin kir edebiyata te û ya Amerîka Başûr dişibînin hev helbet ne hemî nivîskarên Amerîka Başûr em dibêjin ku rastefîniya efsûnî em bêjin çawa nav bikin wisa me digavê dakir bi rastî jî tu xwe jî edebiyata xwe yani em bêjin cura xwe gotina xwe tarza xwe hundirîn û teşeva em bêjin aliyê her hêlî de tu dişibînî edebiyata Başûr a Amerîkê ez dişivînim eviya dîsa zê yani ez karim paşaroja xwe ve bi xwendinê xwe ve bidim girêdan yani wekî gelek kesa dema ku min dest bi xwendinên edebiyatê kir min ji Ewropa'da dest pê kir yani xwendina çîrok û romanê min ji Ewropa'da dest pê kir pêl bi pêl ez li edebiyatê çavnas bûm hani berî 20 sala 25 sala min dît ku edebiyatek din jî heye ez bi edebiyata Amerîkaya Başûr hesiyam piştê ku ez pê hesiyam piştê ku min wan berhemên edebiyata Amerîkaya Latîn em jî dibêjin xwend wan edebiyatên berhemên rastaqîniya bi efsûn kam wergerînin bi Kurdî kam belkî karibin wisa bibêjin piştê ku wan berhema xwend ew çax dibêjin ya wekî miriyê ku serê wî li tehtê keve ez bi xwe hesiyam ez bi edebiyatê hesiyam ga ev e edebiyata ku bi rastî hani nizanbû tiştekî heye tiştê ku ew çax ez pê hesiyam min got edebiyata ku li xweşê min çi xîtabê rihê min dikir ew bû yani û edebiyata ku ez dixwazim qal bikim şêwaza ku ez dixwazim qal bikim çîrokên ku ez dixwazim qal bikim ev bi xwe bûn yani û jî pê de hezkirina min e edebiyatê zî zêde bû xwendina wî damara edebiyatê û piştê ku hezkirina min e edebiyatê zêde bû bêtir min xwendin bêtir çîrok serê min de çêbûn bêtir şiyariyekî bi min re çêbû şiyariya derbarê rabirdûyê de wata ku min xwe bi xwe digot ez vî çîrokê zî dizanim vî çîrokê zî ez qal bikim vî çîrokê zî ecêb e viya zî balkêş e yani wan mêjiyê min şiyar kirin rihê min şiyar kirin û ji ber ku wisa bû jî tiştê ku min nivîsandin jî dibe ku şibiya bin ez bawerim ku şibiyane jî û ku şibiya min jî ev ji bo min re serbilindiyek e ji ber ku edebiyatekî ku ez jî hez dikim û ez dixwazim xwe di nava wî de îfade bikim û min karibû me di goşeyekî wî de di qeraqekî wî de min karibiya xwe îfade kiribe ew jî ji bo min re serbilindiyek e tevî pir baş ji xwe dema mî jî carê yekemîn salê zanîngehê
edebiyata Amerika başvuru mu dixwend bilek em bêjin Marquez kitêbek em xwend belkî wek dişibiye tiştekî polîsiye çîroka revandina yekî ya min got eva camêra sanki em dibêjin qala welatê me dike qala Kurda dike mêj bi hatibû ewa ji hedekî merakaşî serwer dike te pir heqê de mala te ava kek Mihemed gava merak te merak dike em bêjin Mehmed Dicle dixwînî me nivîskarekî jî hez dike tu dixwîzî vegerî maziya wî ya heta ku derbiçî heycê nepirsîbe min got gelo Mehmed Dicle beriya kitêba wî çapkirin li ku derê xuyabiye min zêde ciyek nedît piştî kitêbên te jî te ciya em bêjin nivîs çîrokê te veda nivîsê te denî zêde me nedît hatin parvekirin ez rast dibêjim eger rast be sedemê çi ye Yani min çawa dest bi nivîsandinê kir ez di ku da min pêşxî îfade kir ez ata salê zanîgehê de bûm li İstanbolê xwe zanîgeha İstanbolê elwê derê li Neçemê dixebitîm Neçemê de beşa rewşenê hebû jiyana rewşen bû ew ças jiyana rewşen de min dest pê kir li wê derê xebitîm paşê jiyana rewşen min ji ber sedema hatin girtin me dest bi rewşennameyê kir kovara rewşenname û yekem berhema min yani çîroka min me qesa zêrîn rewşennameyê de derket wergerên min ji Yaşar Kemal Adalet Ağaoğlu filan min wergerand ew di rewşennameyê de derketin û piştî rewşenname hat girtin zî min êdî ji yani nevekî helbest vey cakî te qet dîsa te ji min ra got ku çîrokê te qet kovara de derneketine wê demê ez ketim feqiya birazê kovara de qe çîrokê min derneketine tenê ew yeka ewil di rewşennameyê de derket û du wî re qe kovara de derneketine ev helbestek nebû tabî yani ku ev ji kovara re çîroka neşêrim lê ama tiştek wisa zî çê nebû min neşiyan rast nehatin bibêjin wisa ama di rojnameyê filan de yekcaran an di kovaran da nivîsên min pek cerbandin filan derketin lê çîrok derneketin ewa çîroka hatû yekemîn teqal kir ya rewşen de dîsa gotûbû hate bîra min jî me qesa zêrin bû ez nexatim mamoste em gava dinêrin û pirtûkên li Bakur hatine nivîsandin dihêla danasîna wana dinî de ez dibêjim hebekî daha zor e sebebê vê tam çi ne yani gorî parçeyên dinê îdî derfet bin û derfetên ziman yên sazî bin tam ez ê nebîjim çi ye her diqatê min de jî serê min de jî gelek serim hene lê nivîskarên Bakur yê bêtir jî Bakur dijîn halê hazir em dinêrin eserê wana nehatine wergerandin zimanê dinê û ji me ve yê baş jî hene yek jî sereken Mehmed Dicle ye û evê bala min dikişand em bêjin cana dibêjin ningê şêtîn dikeştandin me xeberek cîkê xwend pir xweşa min çû û kitêba te wergerandibûn zimanê lehî em ê ser vêya biaxivin hem em dixwazin û ez te pîroz dikim beriya her tiştî dîsa min bihîst û ciyekê min xwend min bihîst û hemê te lî werin wergerandin ji bo zimanê îtalî an projek heye an jî niyetek heye nizanin agahaya te çi bû min ji ku bîstam serê min de nediyare adinê jî wek guldesteyek yani ez ê navê dikim çîrokên Kurdî hatine wergerandin ji bo Tirkî li wir de jî çîrokê te xwendin ez evê mesela wergerê te pirsim yani ya hatiye zimanê lehî wergerandine ya dibîjî ez ê vî te bipirsim û gelo te bir şey bipirsivîne me paşê dîsa biaxivin yani çawa çêbû wergerandin zimanê lehî ya projeya ji bo zimanê îtalî rast e zimanê dinî başka çi hene tê bipirsivîne ez ê adinê derheqên wergerê zimanê Kurdî zimanekî dinî bêtir zimanê em bêjin asîmlasyonê divê nirx çi bin qisas çi bin
Gerandan çıkın, ez işte bitirsin. Beri ya hatta ve gerandan zamanı dahi o agahiya bu zaman ithali. Kerem bekletin. Vek şu belki prekesa nastkın hevalamaya li Polonya'yı Joanna Boczynska ve vergerandiye zamanı Polonî nuke ya 21 ya 23 çîrokin ji her sê kitêba wekî projeya zanîngeya kulê dixebite zanîngeya Krakovê wan ji min re teklîfekî pêşniyarek yanî gote ez dixwazim çîrokê te wergerînim Polonî ji xwe ji ber ku li ser edebiyata Kurdî li Polonyayê dixebite çend navên ku bala wê kişandbûne hebûne û li ser wî hewayê xwe gihîştand min têkiliyekê wisa navbera me de çêbû bi wî münasebetê got min biryar daye ez van çîroka wergerînim zimanê Polonî te çi dibêjî çawa dinêrî min got ger tu dixwazî tavî wergerîne ji bo min re kêfxweşî ye tecrübeyekî xweş çêbû û wê wergerand di nava salekî sal û nîv de xebatekî kir bi wî hawayê wergerand û paşê li Polonyayê çap bû kitêbekî bi hecm zî çêbû yanî nêzîkî 3 sal rûperiya min qet zêdetir e 21 an 23 çîrok tê de hene bi wî hawayê lê ew meseleya Îtalî bi rastî yanî tavî tiştekî zelal û hatiye guhê min tune ye tenê carek min hevpeyvînekî dît nivîskar û wergêrekî Îtalî heye wî herhalde Mehmet Uzun û Celadet Bedirxan wergerandiye Îtalî ez neşaşibim û tiştê ku bala wî dikişînin hene herhalde çîrokên min zî yek ji wan in xwastiye an jî gotiye ku ez dixwazim van çîroka wergerînim Îtalî lê münasebetek hên di navbera me de çê nebiye yanî teklîfekî ji bo min re naniye wisa bibêjim wekî din kitêbekî min ta ji bo Tirkî re hatiye wergerandin lê çap nebiye bi rastî hinek serpêhatiya wî jî ecêb e piştî ku hat wergerandin ji du sê weşanxaneyê Tirkiyeyê re hatiye şiyandin ji bo ku binêrin an bixwazin çap bikin lê di vir dere de dixwazim viya bibêjim yanî dibe ku ji derên cîhanê yên dûr gava ku pê bihesin wayê edebiyatekî Kurdî heye wayê çîrokan romanên xweşê hêjayê xwendinê wergerandinê tê de hene bala wan bikişîne tenê li dû digerin û dixwazin wergerînin lê ew kesê ku em bi hev re dijîn di nava hev û de dijîn em ev qase edebiyata wan dişopînin zimanê wan dişopînin û teqîb dikin mixabin ya haya wan ji me tune ye hî ez nebawerim ku haya wan ji me tune ye lê çavê wan û guhê wan mixabin ji bo vê edebiyatê re ji bo vê zimanê re girtiye hinekî xwe ker dikin hinekî xwe lal dikin xwe kor dikin naxwazin bibînin mesela nivîskarekî gava ku pê bihesin li kê derê dinyayê hebe li Amerîkaya Latîn bigire ji hetanê Afrikayê bigire li ku derê dibe bila bibe dikarin li dû bigerin wî bînin bi hev û dûra bikin pêşwaziyê wî bînin wergerînin çap bikin lê ji bo edebiyata Kurdî re mixabin helwestekî wanê kirê te ez bibêjim ya nelirê û ya nexweş heye ev zî belkî girêdayê gelek tişt heye girêdayê siyasetê ye an beriya wî jî girêdayê dîsa zî serdestbûn û bindestbûnê ye tevî ku weşangerî û weşanxane û edebiyat tevî ku xwediyên nasnameyekî rewşenbîrî be jî dîsa jî mixabin gava ku meseleya bibe serdestî û bindestî an Kurdbûn û Tirkbûn û an nîjat van meseleya bikevin navberê di wê derê de herhalde helwest jî digere ku ez wî texmînê dikim û ez bawerim ku yanî li gorî fikra min li gorî tecrübeya min a encama ev qasa sala ez wan samîmî nabînim rastî Mamoste me qala wergere kitêbê te kir û tê jî berfirehtir qala gel tişta kir lê tiştekî me dikare ser ve bêje gel û çi ye ew jî gavan Kurd nava xwe de daxipin yek xemxurê edebiyata Kurdî ne dibên zimanê Kurdî were xwendin ew dîsa difikirim divê berê Kurd gava nivîsîn berê wana xwendekarê Kurd be hel yani bir de çi dixwazim bêjim û Kurdî wergerandin ji bo zimanê serdest ên asîlasyonê em bêjin Tirkiye
dever bakur zimanê Tirkî, em bêjin başûr Erebî, Rojhilat em bêjin Farsî. Ev nav hene hêdî de û zimanê asîlasyonê serbest e. Em ê dizanin gava kitêbek heman demê de hem Kurdiye wê hem Tirkiye heve mixabin xîncî çend xemxara û xemxara em ê dinê maalesef kêjan wan hîsantir tê wê dixwînin. Yani gelemperî wisa ye. Lê tiştek dî jî heye, yani ziman nasekine û werger jî nasekine. û heqên yek dilsoziyê baş xwînerên Tirk, Ereb, Fars jî û edebiyata Kurdî behemsin bixwînin. Muheqaq yê rojekî kitêb divê bê wergerandin van zimana. Ev heqe nivîskar e, hem jî heqê xwendekarên zimanên din. Lê vir da gelo pîvan lazim in wê çêkirin hekê. Yani em bêjin divê çi astê de kengê kitêbeka Kurdî bê Tirkî kirin, Erebî kirin, yanî Farsî kirin, yani wergerandin. Yani divê merana qiseta bide berçavê an, ne de berçavê xin. Lêradina te çi ye? Meselê wergerê tabii ji bo edebiyat re meselekî mühim e. Lê ji bo hebûna ya da ji bo gerşedana edebiyata Kurdî ev ne problem e. Yani nehewcek îla berhemên Kurdî ji bo Tirkî re bên wergerandin. Bi vêya wê edebiyata Kurdî û nivîskarê Kurd mezin nebe. Ez divî bîrûva wergê dame. Û yek zî jê ji ber ku em û Tirka di nava ev du de dijîn û em pire dîsa bi Tirkî dijîn ki edebiyat zî di nava vêya de ye, loma jî hani tu dibêjî ya kîngê bê wergerandin, kîngê bê xwandin, kî bê kî bixweyne. Hani em çiqasa vê tiştê bibêjin zî edebiyata Kurdî ji bo Kurdan re gere newergerandin. Yani kesê ku vêya dikin jî mesela îro em bibêjin çend nivîskarên Kurdan yê naskirî hene û weşanxane gava ku wan nivîskaran werdigerînin Tirkî jî bi piranî hedefa wan ne xwendekarê Türk e jî. Ne xwendevanên Türk in jî. Yani bi piranî ji bo Kurdan re dîsa werdigerînin. Yani divê donê me serê me didin. Dîsa zî me ji bo me re werdigerînin zimanê xwe. Ji bo ku em dîsa zî bi zimanê wan berhemên xwe bixweynin. Lê tabî di vir de tiştekî ew heye, xwandin tabî pêdiviyek e. Pêdiviyekî însanî ye, mirovî ye. Pêdiviya me bi xwandinê heye. Lê gava ku em bi alavên hêsantir gava ku em bigîjin vî edebiyatê wê demê pêdivî bi zimanê me namîne êdî ciyek de. Çawa namîne? Mesela bi piranî em hemî jî têda wek nivîskara jî em têda. Bi piranî em xwandinê xwe ji ber mecburiyetê bi Tirkî dikin. Vî pêdiviyê em bi Tirkî dibînin. Ji ber ku em bi Tirkî dibînin, ji ciyekî pê de otomîkmen êdî pêdiviya me bi Kurdî namîne. Êdî pêdiviya vî heşê bi Kurdî namîne. Şo vî dinyayê şu an bi Tirkî keşif dikin. Yani dünyaya edebiyatê şu an bi Tirkî keşif dikin. Û ev rêyekî pir hêsan e jî esas. Ji bo gelek kesan re ev tiştekî pir hêsan e jî. Çawa mesela? Em bibêjin şo di Tirkî de kovarên helbest de hene, kovarên rexneyê hene, kovarên sînemayê hene, ê çîroka hene. Tu bibêjî çi heye? Bi hezaran materyal li ber destê me heye. Em karin bi hêsanî bigîjin her tiştî. û ji ber vî hawa jî êdî ev teralîkê bi me re çêdike. Çawa teralîkê? Hem teraliya di jiyanê de hem de teraliya mêjî bi me re çêdike. Ji alî afirandinê zî mesela ev bixwe vî tiştê hanê bixwe jî ew mêjiyê me ye, ew dinyaya me ya Kurdî jî Kurdbûnê jî piçûk dike her wiha. Çawa ku edebiyata me piçûk dike, sînorê wî teng dike, her wiha çi dike? Her wiha sînorên mêjiyê me bixwe jî teng dike. Ama wekî nivîskar bixwe jî, wekî rewşenbîr bixwe jî êdî em ji ciyekî pê de êdî em bi Tirkî difikirin. Em wî dinyayê bi Tirkî dişopînin. Ji ber wî êdî pêdiviya me bi gelek tiştên di derbarê Kurdî de jî namîne. Olûma jî yani nehewce ku em bikevin wek pêşbaziyekî an em xwe piçûk bibînin ya da berhemê ku hatine wergerandin ji bo Tirkî re wan mezin bibînin, wan nivîskaran mezin bibînin, tiştekî wisa tune ye yani. Em ê bi Tirkî bi wergera dine ji bo Tirkî re em ê mezintir nebin. Tabî tiştekî normal e. Ji ber ku em bi hewdû re dijîn, nava hewdû de dijîn, sibê ro dibe ku berhemê me bên wergerandin werin çapkirin jî. Lê bi vî em ê mezintir nebin. Dibe ku
ناوی ما پچک پرتزی به بیهستن لی ادبیات ما به مازن نبه بریا از دوی فکر و رامان دامه یک زیشه مسئله که دن آورگری yani tabi verger herkes dixwaze bê wergeran ev ji bo gelek miletara derbas be yani zilamên nivîskarên an jinên ku li İngiltere û li Fransa û nizanim li Amerîka dijîn jî tevî ku xwedî derfetê gelek mezinin jî di zimanê xwe de dixwazin bên wergerandin ji bo zimanên dinên dunyayê re ev ji bo wan re krîterekî belkî serketinê an mezinbûnê ye an naskirina edebiyata wan e ev xwestekekî xwezayî ye tabi herkes viya dixwaze lê evzî di pêvajoyekî xwezayî de ancaq pêk vere çawa pêvajoyekî xwezayî de pêk vere ez di vî baweriyê de me ku heta em xwendevanên Kurd dilê wan em xweş nekin yani van berhemê me li ber dilê wan xweş nebin hetanê ku ew me neecbînin ew xwe di wan berhemê me de nebînin edebiyata me mezin nabe edebiyata me ancaq bi vî hawê mezin bibe kînge ku xwendevanên Kurd bi rastî zî berhemê me xwandin ji berhemê me hez kirin gotin ev e wê demê ev ê rêya werger jî li pêşiya me vebe rêya dunya jî li ber me vebe lê hewceya ku pêşî em dilê xwendevanên Kurd keşif bikin em wê bi ser wî rê de bibin ez wî baweriyê de Tamam. Peki mekala Mehmet Dicle hebekî qalê kirim çiqa qal bikin hindik vê fikir de me bawerim û gelek bînerê me jî wisa vê fikir de me mesleği de basa Newrozê kir me çend tişt gotî tiştê xweş û tiştên em xemî kir jî me gotî em wek bername xin bibeş bikin Mehmet Dicle û êcizan hebêjin 30 sal berî meha adarê Newrozê kovareka Kurdî destpêweşanê kiribû şikur 30 sala didome înşallah yê dawiya wênî yê her tim bidome ew jî nûbihare me îsa 30 salê pîroz kir em bira kesên ketbene nûbiharê hemû ketkarê wî pîroz bikin ew aliyek ez karim bêjim pêş jê ze bikim ez xwe ji yekî ji wana gelek kes em bêjin em hêlan bû nivîskariyê xwendinê me gelek tişt nûbiharê gir û em gelek kes wek rûpelê wiya firyan û me bêhtir em xwed bûn tê wiya mala nûbihariya ava me 30 sal şinda dîsa adarê Newrozê xebereke pir baş çêbû em niha şahidin ku kovareke nû Kurdî zêde bû û bi tenê berê çapên nûbiharê hedî barbara serxwin çîrok em bêjin gotar helbest her tiştê da weşandin neçariyê ji ber ku yek dezgeh bû çi hedin jî hebûn em heqa nexwin lê ew na eqes nedomandin îro wek profesyonelî em niha qala çîrokê dikin kovareke pir bi profesyonel baş tek derheqî çîrokê de a niha derçû Kurde çîrok ev fikir û xwediyê wî Mehmet Dicle ye mutlaka derdirê wê hevalê wî hene lê navê herî pêş Mehmet Dicle ye bi kovareka pir xweş pir tijî bi rastî ez mest kirim ez jî kesekî didarê çîrokê me pir kefam lê hat ez ket Mehmet Dicle û ew kesî dinên kedan diya derbas bî em hemî qese pîroz dikim ez pir dilşadim ve Newrozê îsal tam kire Newroz mala ava pekî ev hemcedariya kovareka bi tenê ser çîrokê çawa rûda belê dixwazim ez ê ji vir dera silavekî ji nûbiharê rabişênim ji kekê Silêman rabişênim bi rastî yani pêdiviya vê edebiyatê û pêdiviya vê zimanê ez bibêjim bi donkîşotên wekî wê pir e yani kesên wekî kekê Silêman ji me re pir hewce ne û viya di tecrübeya xwe 30 sala de zî ji xwe nîşanê me da û viya zî ji bo me re bû motivasyonekî mezin yani gava ku em lê binêrin em bibêjin fikrekî Kurda çîrokê kovarekê çîrokê bi me re çêbû yani ew tiştên wekî nûbiharê ji merve re dibin motivasyonên mezin bi rastî îlham didin merve ew kekê wekî kekên Silêman û nûbihar jî ji bo me re yani îlhamên mezinin yani
دویکم حقی وانی بی جی بدن و سلاح کی جوانا بشینن او یک یاد دویا یعنی اینکه پس می مدات نویم درخواست پیش طبیعه فکر گاوا کو بمرا چه بو مزان بو تن اثر خو کسی کی یعنی کار کوارگری نوکی کتابه حوجه کی بکه مش گله کسان گله که حوالا نقال کر و گله که حوالا یعنی چاوی وان چرسی دل داوید تشتی گفتن همچی خواستم به برای بخفتن و گله کسا من خبر دافتان بکنم ور حاصل داوی خباتا 5-6 میان را تیکل داری تیکلین 5-6 میان را حوال هاتن چون اینو زیده بون فلان بیوان ور حاصل داوی داد خواستم یعنی کده حوال خیدن جیبینم زمان کو سر سریدا غزال ردکانی و حوال که میادن رونیا چالی او زیل باشور جوه داره پشتگیری دمه و وکی دنه حوال نوکی ته حوال نوکی بولهان تک حوال نوکی ردوان خلیل حوال نوکی داوود و زالب یعنی گلک کسان بفیجم حوال نوکی آیسل خباتو کدا گلک کسات ویتشتی آنه دا چه بو وکی کاکل از بفیجم طبی از بون و حوالا من غزال ردکانی و رونیا چالی مهرسیا به هورا ویتشتی آنه مشاند بیباری آنه دا سر ملی خوب راستی سری دهنک طبی خطره چه بون دبوک در نکتانه نکاری ما پاش وکت مدید کو پر زعمت طبی ما تخمید کرد پر زعمت جی لی به آلیکاریا گلک حوالا مویدش دهانه وکی هجمارکی مدرخست و پیدویا گلک اساج مرا گوتن چما تشتکی او وکر یعنی مثلا یک مرا گوتن جی چما با تشتکی مطبوع کرد چما نتشتکی دیجیتال و پرانی یعنی وکی رخنه آن فکر آن پیشنی ارگی تشتی آنش مرا گوتن مزی جا گوت شما ما گوت کو کرد جواک ادبیاتا دفکینه چند دفکینه یعنی چند دفکی ادبیاتا دفکی دجواتا کرده دا چند سرکه بود او دا آفراندن میجی مک دا یعنی دا آفراندن کردبون مدا روحیت مدا آفراندن ادبیات ما دنیای ما ادبیات دا تاثیر گوتن پر سرکه بود یعنی مثلا وک مینا که از ویا قال بکن تاثیر دنگ بیجان همه ببیجه لهمی کردین باکور هیه لی تاثیر بر همین نویسکی یعنی بر تاثیر چیروکین مدرن تاثیر رومانین مدرن دا آفراندن کسایتی ما دا پر کمه هذا بلکه هم ببیجن کتنه او کرد جواکه کی چوانه جواکه کی وهانه کو ج سردما او درکی بونه سردما آمینون بونه direkt derbasê serdema dijîtalê dibin. Di vir dere de em serdemekî pas derbas dibin. Kî ew çi ye serdema nivîsandinê ye. Ev zî di vir dere de ew valayiyekî di me de bêle. Valayiyekî di ruhiyeta me de bêle, valayiyekî di heşê me de bêle, di rewşenbîriya me de bêle, di edebiyata me de bêle, lîteratûra me de bêle, di gelek tiştê me de wê valayî çêbe. Ji ber ku me serdema nivîskiyê em baş nejiyan. Loma jî ew bersiva me ye çima matbû yani çima ne dijîtal ev. Hîla em ê vî tiştê hanê li ser kağıt bikin. Yek zî jî ew dijîtal bûn bi me ra ewkekî çêdike. Ez çawa bibêjim bi me ra îlîzyonekî çêdike. Yani me dike nava îlîzyonekî vekî serapekî bi me ra çêdike. Yani gava ku tiştekî dijîtal hebe sankî bi sed hezara îsan digîjin wî tiştê tamam. Berfeta gîjtina wî tiştê heye lê di encamê de xwendin an şopandina wî tiştê çi xaste çêdibe. Li gorî min pir çê nabe. Tenê ew heye. Yani tenê însan dikarin bigîjin wî. Lê însan digîjinê an nagîjinê li gorî min nagîjinê. û me xwast ku bi vêya em kelepûrekî çêkin ji bo edebiyata Kurdî re. Yani gava ku em bi ser bikevin îro me hejmarekî derxist gava ku em vî rê bidomînin piştê çend salan ji bo edebiyata Kurdî re ji bo çîroka Kurdî re em karbin kelepûrekî çêkin. Yani lîteratûrekî em karbin tiştekî qirastem dû xwe bihêlin. Yani îro bi hejmarekî Kurda çîrokê sî hema di derdorê sî nivîsan da ew çîrok û nivîsa digîjin xwendevanên Kurd. Yani bi her hejmarekî 20 çîrok hev werger û çend hebzî nivîsên ser çîrokê hem ji zimanên dunyayê hem de bi zimanên Kurdî ku ji alî kesên nivîskar û rewşenbîrên Kurd a tên nivîsandin em vêya digîjînin
خواندوانên Kurd. û gava ku salek, 2 sal, 3 sal gava ku em li dû xwe bêrin, em bawerin ku em ê tiştên pir mezin fêk bînin. Wisa. ساعت خوش من بسته gava dijî min dîsa xwezim vegere her tedin nîşandin bi rastî hêla heşê de jî pir baş e yani xebateke pir hûr û kur lî siratkirin formata wî ya nivîsandina wî ya û em bêjin wêneyên em ê bêjin resmî hatine jibatin pir baş û karakterê nivîsa pir xweş e vê hêlê de bawerim ku pir serîxê îşandiye ji bo tiştekî bêkê masî be bi rastî pir baş e pir inde te xwe jî serî de gotibû danastînê de zorî zehmetî em naxwazin qalan bikin em tenê qala kelecina xwe bikin helbet û nevî jî heq dikin mala ava ez ê bêjim mamoste tekê min zêde hene tişbûtê lê ez ê bêjim ji bo nivîskarên civan ez wana ez ê bipirsim çax digîne nivîskara nivîskar xwe çax digîne we yani eva tekîliya we çawa çê dibe em bêjin lijneka we heye ji bo nivîs biweşin yek pêş xwendin dikin henin yani bir da em bêjin nêrandina we mirxandina we çayen ya Kurda Türk ez merak dikim kerem kir Bütün gihîştandina kese yani têkilî di roja me de pir hêsan e wekî ku tu zanî di nava çend deqeyê de şo meriv dikare xwe bigîjîne bi hezaran kes de tiştê ku me tiştekî wisa îlan kir me got em dixwazin kovarekî derxin kovara çîroka kî miviya ji bîva kir ez bibêjim ku miştera jî em dixwazin tiştekî wisa bikin û nav min pirsî min ji gelek hevala nav pirsî ku em nav çi bikin navê vê kovarê jî te danî ego fikrek min heye ku Kurda çîrok be min ji hevalê xwe yê din ra got wan jî pejirandin û me navê wê Kurda çîrok danî ji aliyê de em spas bikim miştera ser navê hevalê xwe jî ser navê çîrokê jî ser navê xwendevanan jî yani bi hata me îlan kir bi rastî heyecanek îsana re çibû me zanbû ku îsan yani kes mirov li benda tiştekî ne li benda heyecanekî ne benda çirîskekî ne wata ku me wî çirîskê zî pêxiz gelek îsana zî xulbê roniyê girtin û gelek kesan ji me re nivîsandin gotin ev tişt karekî pir xweş e ev xeyala min bû jî serkeftin ji bo we re çi ji destê me bê em ê bikin ji bir derezê dixwazim ji hemiya re bibêjim mala we ava û gelek kesa zî gelek tişt ji bo me re kirin gelek kesan nivîs ji me re şiyandin bi heyecan bûn bergera kirin ji bo me re mala hemiya ava û em bi rêyekî dirêj em ê bi hev re hêne pir bimeşin înşallah û ji bo yên ciwan re dixwazim viya bibêjim ku yek ji armancê me ew e ku em bibin pencere ji bo nivîskar û wergerên ciwan re ew heyecana xwe ya ewil di Kurda çîrokê de bijîn ku wergerên xwe çîrokên xwe karibin di vir dere de biweşînin bi hêsanî û çîrokê xwe bigîjînin xwendevanan yani û lêjneya me yani ew dewkekî çawa re derbas dibe şo gava ku çîrok ji me re tenê yani xwendina ewil şo ez dikim edîtorê kovarê me ez ewil ez dixwînim hevalên min ê din jî Xezal Redkanî û Ronya Çalî em hersî lêjneya weşanê ne em hersî yani dawiya dawî de em hersî bi hev re vê biryarê didin ku kîjin çîrok an kîjin nivîs di hejmara me de çap bibin em kîjin ji bo hejmarê pêş şat bihêlin em hersî bi hev re biryara vê tiştê didin û edîtoriya wî ye bi giştî çerçoveya wî ye bi giştî di dawê de ez diyar dikim wisa wî hevalê te xweş e te qala navê min jî kir bi rastî dawê çaxê nav pirsî min jî fikra xwe gotê lê min nizanibû wî aliye we orê pejirandin ev ê bêjin eva dawiya dawî we nav lê kiriye ji ber ku lijna we xwendin gelekî xelkê we ji bat ez ve pîroz dikim lê tiştek ya bêjim cana min ra bêjin te heyetê gela tiştê xweşkê çî ne mesela ez zan bêjim min filan fakülte dixwast hukûq ez bixwînim noktan min 15 sal berî cixare berdan ez hîn ji xwe re wek tiştekî pir baş dibînim yekî dî zêde dikim
از باور دکم اگه خودی عمل بده از پیشاروج بیشم یک جی هلا نابلیکرنا کرده چلو که دا کده که چوب یک جی از پر دست نبود نخم خفی قرار بکن ایجا 20 ساعت تا خوش ماموس دگر نویا دما مرا کوور دنیره yani mesela ne kitap gibi xebet kare gibi ki derastik kari nivisi vergari perzore meraz dibir da gelek vergara bidine o tişti hoş ji zamanın cür becür em bejin Farsi, Fransi, Almani, İngilizce hatne vergarandın o ve eva hamiya hecmar yekemin da tekani mala aba bir de zahmet ya çi bun براستی اول کواری مخوندن یه ترکی هم خود ترکاز نرا خبری مخابن جبر کو هلا تکنیک که در فتره پر پیش منه براستی اوی دلو جان بیجن گل کواری وانن ادیبی از شوپینم و هجماره که در اوقاس ورگرین پر زمانی مکم بیتیه بکی نگرامن و اوا چا تکانی و زمانیه چا بون از برد سپاسی اخدرم از وقت یکی خندکار سپاسیا بگیم همه کسی وگرانده زحمتی وی چبون و ایروشون دیگه چا بدومن و باری که گراه دست درخن و ام همه خندکار ام تعمل جاندن امی بندی بن گلو وان زمانا هین زمانی دنی تیشی دنی چه بن چه نبن یه چا بن ذات خودی چه بیجی yani tişt hiki gavak marvle dinere اینکه جالیک دا زرار بن جالیک وجی کارن مثلا چه وضع ببینیم ایرو کرد لچارمه دور دنیا بلابونه یعنی بلکی اف بلکی به سعودیه مخابن عالی جواکی و کل چارمه دور دنیا بلابونه چونکه ده انجام گلک تشتین نخواشته بلابون به گلک در این دنیا جا استرالیا بگره حتی امریکا حتی ژاپنیا ایرو هر دری کرد دجین و جبر کو کرد لوان داره دجین افزی جانه دبه آوانتاج بو مرا هیچ بو ادبیات هیچ بو برگره جالسی ایرو کردن جوانین بپرانی کلوان دران دجین ولاتن بیانی دجین ایدی هینی وان زمانا بونه و دخوازن کو جوان زمانا او تشتی کد خواهینن تشتی کل خواشی وان تشه برگرینن زمان خوشی روما جی دفر دارد هنک کاری مه حیسان ترد به یعنی جبر که هم خواهدیه تابلو یکی بهانه خواهدیه تابلو یکی نخواشه اما اساس اما دفر دارد انجام یکی خواشه درد که او کردن کل دنیای بلا بونه کارن برای هیمبون زمان جبو مرا ورگرا بکن و بشینن tabii işte dmugo bir gavak me ilan kir gelek kesan gerek derin dünyayı jmara nüvisandın vergere xo jmara şiyandın o xwastin ku mera bibin biraya vergera evzir em bibêjin ku sedemekê xweşiyê bû ji bo mera ji vî aliyê de baş bû û wekî dinê min ê çi gota ser vergerê an di hejmarê pêş ezî tabii em li benda vî tiştê ne ku gelek zimanên cudayên dünyayê îja ziman dibe bila bibe xweşê kê çû ku ji mera wergerînin مرا بشینن ام زیب که خاشی بنرخینن و حتی کم کار بن ام چاپ بکن جبر که ام جویا باورن یعنی ایرو ادبیات کردی و زمان کردی تنی به نویساندن ام پیش نکرده وی پدویه که میا مزن به برگره هی چونکه جبو همی ادبیات را وصابیه جبو ادبیات روسی رازی وصابیه جبو ترکان رازی وصابیه جبو فارسی و عربانجی وصابیه یعنی برای برگرین و ادبیات هودو ناستکن زمان هودو ناستکن زمان سینورین خوب زمان اندن برای ورگر افراد کن رو مجی ام خوازم که کرده چی رو بوی آوازی جبو پیشکتنا زمان را و جبو ناسکرنا چی رو کن دنیا را جرزی ببه پنجره کارم پنجره که وصفه کن مثلا سعادت خوش من چند جرا گوته کو دراستی کوباره که فرهجا فرنده از برا 20 جرا که دبیجم اونده کاری کردره دبی تقاز بون به کوباری بخونن ین دخوزن و جر به جر تعما جدبیاتا دنی بگوین چروکین دنی بتنی نه چروکین دنی لسر چیروکان چهات نه گوتن گوتاری نویسین باشی ورگر هنه یکی جی درس نمت هجده ورگرانگه
tiştekî ez bêjim li vir de wekî masî nebêjim wektekî tercîha we bû an jî yay hejmareyeke mîn bû pir nivîs hatin ve derfet nedî an jî em misahîn bûne. Gava koverekî hildidim em misahîn bûne. Mesela dibêjim ku nivîs xînce dosyayek digerim. Dibêjim gelo dosya çi be? Dibe ku kovereke wiha em bêjin tenê li ser çîrokê yani vir de jî kovereke wisa de jî dosyek werî amadekirin pêwîst e nizam ez tahmîn dikim ev ya xêrhat eger wisa be jî ev ya xêrhatinê bû û nivîsê we zaf bûn ve bi nivîsên xweş tijîkir û hemî nivîsî girîng in edebiyata dinê û çi hejî modern e. Ez evê merak dibêjim ez xwe kovergeriyê de min cî negirtiye ez nizanim jî tecrübe mîsa tunenin vê tiştê ez dizanim min gelek kovera de dîtiye û dosya hene. Nizam eva usûlê edebiyata da cîvê çi ye? Pêşaroj de gel hûn jî yani dosya hûn difikirin an na û stîla we ha bidome an jî tiştên din lêzîdekirîn de xebatê we hene hûn dibêjin ku em ê li ser bifikirin û hin tiştên lêzîde bikin wek dosya. Dosyayê serê me de heye lê tabii ji bo hejmara ewil bû me nexwestam dosyayekî dest pê bikin. Bi awayekê em bibêjin bi giştî em silavekê bidin, bi giştî em derkevin pêşberî xwendevanan. Lê meseleyê dosyayê ji xwe ew di serê me de heye û hevazî yekcana ji me re dibêjin ku em dosyayê difikirin nafikirin tabii em dosyayê difikirin di pêş de belkî em bibêjin cureyên çîrokê hene çîroka mînîmal em bibêjin an em bibêjin nivîskarên Kurd wergerên yani nivîskarên jin yani dibe ku em gelek dosyaya derkevin pêşberî ve em ya bibêjin. û yek dijî me vî mijarê ve nekir Mehmet yani kovara me tabii nû derket me got ya ev ê matbû be dijîtal nebe ji ber ku matbû ye ji ber ku dijîtal nine tiştê ku yani em bibêjin îro edebiyata Kurd çiqasa xurt ve bira bibe çiqas kes dinivîsînin bila binivîsînin îro piştê ku vî yani kovarekî gava ku derkeve an kitêbekî gava ku derkeve ji bo xwandinê re derdikeve ji bo ku bê xwandin û ji bo ku bê xwandin jî çi ye divê ji bo wî re berî bê sandin an jî îsan kes bibin abone vê mixabin watek me dest pê kir bi rastî hên jî wî tirsê bi me re heye serî de em ji tirsiyan ku em karin vî hejmarê derxin an na yani em karin vî gava ewil bavêjin çunkî gava ewil pir mihîm e me vî gava ewil avêt lê gava duduya çi ye gava duduya jî ev e berdewamî ye vî tiştê hanê berdewam bike an neke hani rast me xweşiyekî pêk anî me xweşiyekî çêkir me heyecanekî çêkir xwendevanên Kurd re bi çîrok hezan re lê evî tiştê hanê bidome an nedome niha jî viya wek tirs dilê me de heye em dikin nakin mesela em nikarin vî tirsê ji dilê xwe bavêjin çima em nikarin bavêjin yan çima vî tirsê me re çêbûye ew jî ji ber tecrübeyên berê ji ber ku kê xwe li vê karê xweş kiriye ev yanên ne xweşmêriya me ye em pir xweşmêr an pir jê hatîne me dest bi vî karê kir û me kovarekî derxist me kovarekî derxist ama ji îro pê de yê çi bibe ji îro pê de ji bo ku vî yani kesên ku mesela me goya tecrübeyê wan hene beriya me ku kovargerî kirin piştî hejmarek di hejmar sê hejmar an salek di salek kovar têk çûn hatin girtin an jî derbasê dijîtalbûnê bûn çima bûn wan hevalan gelo ji me kêmtir bûn na belkî pirê wan jî ji me zêdetir bûn ji hatbûna xwe ji gelek aliyan da lê ji ber ku wan kovarên ku wan derxistin nehatin xwandin mesela ez dertim gotin ew kê dibêjin û çizînî ji dilê min diçe eger apêtê xaço dibêje 40 milyon Kurd hebûn lê kes li min xwedî derneket ew di malekî wata ku wekî xicîkek de dijiya vî gotina hanê yani wekî lomeyekî li me 40 milyonî kir û gelek kesên wekî wî ji Mihemed Şêxoya bigire hetanê Eyşeşana bigire hetanê Meyremxana bigire hetanê gelek nivîskarê me bigire kî hetanê Celadet ku ew sedemê ku wî bîrê pê da kolandin û bû qedera wî ew jî çi bû ku te piçek berê wata ku te dest pê kir te goya mesela min navê Asus bikaranîye eciba ew şîrketa mezin Asusê gava ku pê behese wê berjewendiyekî me çêve alîkariyekî mesela em îro li her tiştî bi çavê alîkariyê dinêrin çima em bi çavê alîkariyê dinêrin ji ber ku em bi dînamîkê xwe nikarin li ser piya bimînin îro em gava ku kovarekî bin an hunermendekî bin an derhênerek bin em bi dînamîkê xwe nikarin li ser piya bimînin
yani havcaya ku em bi destê xwe zor bidin gelek tişta. Mesela îrozî wata gava me vî kovarê derxistiye bi piranî em bi zora milat team didin yani. Em ji kesana işte kesê ku bûra me diwan dibûre gotina me ser wan da çi em ji wan re telefona dikin we me kovarekî derxistiye tu çi bikî divê ez çi bikim em bibin abone. Yani bu xeynin ana xeynin ne nizanim wan kesê ku bibin abone lê havcaya ku vî kovarê li ser piya bimîne. Yani ew kesên ku îro em dixwazin kovarê bistînin an bibin abone dibe ku belkî gelek kes bi Kurdî nexweynin jî. Lê çima bibin abone îro gava ku 100 kesên ku Kurdî dixweynin ji bo xatirê wan 100 kesa re bibin. Ji bo ku wan 100 kesa karbin kovarekî bi Kurdî bixweynin ji sê meya carekî hewce kesên ku Kurdin lê Kurdî naxweynin hewcedariya me bi abonetiya wan heye. Loma jî em dibin bira li vî tiştê anî nenêrin. Vî tiştê anî nefikirin nebijin ez bi Kurdî nikarim xweynim an çîrok bala min nakişe. Tu nikarbî bixweynî jî li mala te qene be kovarekî bi Kurdî hebe rojekî wî yek devî wî veke. Ew yek ya didu ez ê tu nexweynî jî ji bo gava ku tu bibî aboneyê vî tiştê anî gava ku tu bixweynî vî tiştê anî bi xêra te re kesekî ku ji vî tiştê anî hes dike. Kesek ku ji çîrokê hes dike wê ji sê meya carkî karibe bigîje kovarekî çîrokan. Roma jî em vî banga xwe carek din dubare dikin. Mesela vê rojê min ji hevala me re jî got ez ê ji min re gotibû ku kesê ku ew retweet kirin li ser Twitterê ew tenê bistînin bes e. Lê min goya ev vî tiştê anî îlîzyone yani. Bi rastî mesela 300 kes an 500 kes gava ku vêya parve dikin an diecibînin an 300 kes û 500 kes vî tiştê anî nas tînin yani. Ev bi me re xapandinekî çê dike. Roma yani ricaya min ev e ku ji bo vî tiştê anî emir dirêj be ku salek 2 sal 3 sal an 5 sala emirî wî hebe û tiştekî li dox bêle nivîskarên nû derxe çünkü armancê me pir mezin in. Ricaya min ev e ku îsan xwe bigîjin vê kovarê tenê ne vê kovarê kîje kovar be bila bibe xwe bigîjînê bistînin bixweynin belav bikin an bibin abone ku bi vî hawa jî baweriya me jî bi me û karê me çêbe. Saat hoş Mustafa. Niha bi rastî te tiştê gotê dilê me dişine. Em Kurd çiqa ser hunerê wêjê biaxivin jî mesele gelek ciratê dîse bir asê. Bele. Ev ji bo çi ye? Nixabin em karin evê rehat bêjin tiştekî pekî sosyoekonomîk e. Milletê Kurd tabii her em ê bêjin yani qedexetîn ser ziman serdestî bindestî ev nahêla xwendinê da û derfeta daxîn lê divê ew kesên hişyar ew kesên zana û em habêjin yê sermayedar kudra sermayedar û zanebû negiştî heye. Mixabin yani wê herî da jî kemaçîka me mezin heye belkî ji bo formata vê bernamê û me hesa qala navê mezin çîrokê kir em bêjin ez cana mîzahê jî û hez dikim û carna jî pir bi şîrazeyê derdixim em habêjin yani divê Kurdê me biya bizanin yani delementbûn rewşxweşbûn cem dîjin rewşxweşbûn rewşxweşbûn tenê goştxorin nîne an jî tenê erebeka baş karbûn nîne malek baş da rûstandin nîne yani kincî sermedarê me burjuvayên me emacin burjuva asteke sermedarên me kincî hêla heşta hunerê da kultur da û pêş ketin ve ev zanebûna xwe ve sermaya xwe anî cem hevdî ve tama hunerî û wêjeyê wî girt vê çaxê hûn bûne burjuva yani geriyem evê bizanibin tenê goştxorinê ereba baş karbûnê maleka baha rûstandinê meriv nawe burjuva û nawe yani tamî sermayê nagirî yani insan tenê goştxorinê hayat tam nagire yani mixabin û em dema rexna dikin em heta vê astî jî dadkevin ew jî tişekî nexweş e lê rastî jî ev e tawa derdêm hanî bîra min mijî ew gotê wê çaxê me mesela bêjin bername me jî saet çar de bora saetek bihûrge em ê bipirsin niha gelek ji merak dikin kovar nû derket herhalde dihêla em bijin çawa tê destbistinê însan çawa bigihînê û aniha bizgê dixwazin ez bawer dikim yê ana me temaşe dikin her kese sivê rawebistîne an jî
peşaroj da bistinin ye çapat verin bistinin. Ama üç bejin. Yek dixwazin kovarê dest bixin bistinin ye çav bistinin. Malperên ew medya civakî ji kovar kartîne ew Instagram û Twitterê filan. Dê derde kes ji êku dişopînin karin xwe bawayekî bigîşînin. Me sîstema abonetiyê heye ji xwe. Ew li ser berga kovarê ji xwe me belat kir bî. Kesê ku ji nava işte welatê Tirkiyeyê bixwazin bibin abone an kesê ku ji Ewropa bixwazin bibin abone dikarin bibin. Ew hesabekê her wê derê tiştekî radizînin. An bawayekî digîjînin me bi telefonê. Tiştê ku bibin abone ji xwe kovar sê meya carekî derdkeve. Sê meya carekî birêya postayê em ji wan re dişînin. Yani wekî kum ku ew ji ser Instagramê an ser Twitterê an maila kovarê heye bawayekî ji me re binivîsînin. Em ê bawayekî çawayê ve bila em ê karin bigîjînin wan. Sîstem wisa ye. û wekî din jî yani ji xwe ciyê ku têne firotin ew kitêbên Kurdî, kovarên Kurdî bibêjin li Stenbolê an Diyarbekirê li ku derê ku çi tê firotin em kovarê zî li wan dera belat dikin û kes ku bixwazin dest bi dest karin ji wan dera jî bistînin. Ji pirtûk firoşa û ji xafeyan filan li her derê jî em ê belat dikin. Wisa. Yani binayê ezîz çîrok girîng e. Divê em çîrokan bişopînin gava me re qala û em bêjin pirtûkên îlahî dike. Gava me re qala qanûnan dike û çi dikî bikî tu dibîjî çîroka wê ev bû. Yani her tişte çîrok heye. İnsan hebûna wî ya maziya wî ya hemî çîrok e. Yani çîrok pir girîng e. Gava hezarek şevên ereba merî dixwîne da Şehrazad ji bo heyata xelas bike ne tenê heyata xwe ev keçin ereban tenê hêla sibeterê hêla sirtan ve tenê kuştinê xelas bike bi tenê rêyekî ev ya kardîne. Dibêje ez ê çîrokekî bêjim piştî çîrok biqedeme bikuje û her şev çîrokekî dibêje heyata xwe û keçin min xelas bike. Yani belki eva edebiyata metafor lê tişekî dibêje ev edebiyat. Başxana wî ev e. Edebiyat, çîrok, jiyanê xelas dike. Ji mirinê xelas dike. Îro çîroka tê nivîsandin, edebiyata tê nivîsandin zimanê ve gelê ve tunebûnê xelas dike. Gerî hûn bî çavî binêrin û qehremanên mînan ez pir peyva qehremanê hez nakim lê dîsa ji devê me derkeve yê gereva bikin ew kesana kesê kamil in. Mehmet Dicle têya ez û dişopînim evî kariyê bizanin ki bizanin baş kardîne yek mîna Mehmet Dicle dişopînim qedran bizanibin û Kurda çîrokê rica dikim bibin abone bistînin bidin xwendin bira mala we de her tim hûn xwendin nizanin jî bira mala we de kovarên pirtûkên Kurdî hebin. Tu nexwînî zarokê te bixwînî, cînerekî te wê bixwînî, yê çapê de keve, yî jî hineka veke. Heşyarbûn. Kekî Mehmet, em hatin dawiya bernameyê, axaftina te pir xweş e, neyê te têr nabe. Em ê çîrokê te jî hemiyan bidomînin, em ê orada devam bikin. Te pir taha te vira te bername me pir xweş kir, te kelecenî da me, te bi kovarê hatî, bi pirtûkê xwe hatî, gotinê xwe xweş hatî. Mala te ava em te re spas dikin, gotina xwe te dawî heye gelo. Mala we hemiya wa ji xwe ev rêyekî dirêj e û em bi hev re dimeşin. Çi xas em hêz bidin hevûdû, çi xas em mil bidin hevûdû em ê ev qasa bi ser bikevin. Ji her aliyê de. Em ê wî bê Siûdiya xwe bê awayê têk bibin yani. Bi mildahînê û bi hêzdahînê. Ber awayê. Dikarim viya bibêjim û silav ji bo we hemiya re dîsa jî mala we ava û şeva we bimîne xweş. Spas şewate ezîz em ê hemiya re spas dikin û me bişopînin devam bikin Kurda çîrokê jî bikirin hemû kitêb û pirtûkên Kurdî çi hatûye hilberandin hemiya xwe derkevin mala ava xatirê we bîr min xaşî de.